رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه. يا أيها المستاقون إلى رؤيات جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه. يا يخطب وصاله يقظته ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وأصحابه الأخيار. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي وسعه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى للصحابة يا ربي وارضى للسلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا
وسلم وبارك عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه. Ini namanya siapa dia? Oh, cucunya Haji At ya? Susunya baju Iya. قلبي بحبك منكور يا مصطفى المكرم يا رسول
نتوسل بالحباب والبدور المستطاب والنبي ثم الصحابة نتوسل بالعباد والبدور المصطفى والنبي اللهم صل وسلم
وبارك فتنسى رشد وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ولجت الملائكة تحليلا وتنزيلا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم تزل أمه ضرا من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمده فلما استد بي الضرب بإذن ربه المخلوق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
محمد يا الله ربي فاغفرني ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Majelis Taklim Al-Muhadirin Ustazah Hajjah Siti Aisyah. Kepada Ustazah Hajjah Siti Aisyah dipersilahkan. Apaan tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita yaitu Ustazah Hajjah Siti Rahmawati yang sudah berada di hadapan kita sekalian. Yang kami hormati yaitu DKM Musholla Al-Mujahirin, yaitu
Haji Ahmad Fauzi yang sudah ada di lokasi, yang kami hormati para panitia, para donatur, tetap Majelis Taklim Al-Muhajirin, serta jamaah sekalian dan anak-anakku yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam dan iman, disambung pula oleh Allah kepada kita nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa melangkahkan kedua belah kaki kita menuju musola Al-Muhajirin pada hari ini dalam rangka acara santunan yatim dan doa. Salawat dan salam tanpa pula marilah kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini senantiasa mendapatkan syafaat beliau hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan santunan yatim dan duafa pada Jumat 25 Juli 2025. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur dan jemaah sekalian yang telah memberikan infak terbaiknya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang untuk membalas kebaikan dan donasi yang telah diberikan untuk Majelis Taklim Jami Majelis Taklim Al-Muhajirin. Semoga apa yang kita keluarkan dan kita infakkan untuk anak-anak yatim kita menjadi wasilah kita dan menambah iman Islam kita, tentunya akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tidak panjang lebar, cuma sedikit informasi dari saya. Alhamdulillah pada santunan siang hari ini uang yang masuk dari jamaah sebesar Rp5.500.000 dan dari DKM Mushola Al-Muhajirin sebesar Rp2.500.000 dan dari keluarga almarhum Syamsi Rp1.000.000 dan keluarga Bu Emah Rp500.000. Jadi uang masuk keseluruhan sebesar Rp9.500.000. Dan untuk pengeluaran yaitu untuk 34 orang yatim, terdiri dari 19 yatim dan 15 duafa. Itu masing-masing mendapat amplop yang berisi uang sebesar Rp200.000 dan nanti tentunya akan disertai dengan tentengan ya Bu ya, dengan nominal pertentengan Rp76.000. Jadi total pengeluaran sebesar Rp9.384.000. Pemasukan Rp9.500.000 dikurangi dengan Rp9.384, jadi kita masih mempunyai saldo yatim sebesar Rp116.000. Akan tetapi di sini para jamaah sekalian, kita yang jamaah mendapat snack dan minum, itu biaya operasionalnya dari kita untuk kita, dan kita saya jalanin aja yang siapa yang mau berbagi, karena kayaknya nggak enak nih kalau nggak ada cemilan sambil menikmati acara-acara atau momen-momen seperti ini. Dan itu semua dari kita untuk kita ya Bu ya, karena kita juga belum mempunyai uang kas yang berlebih. Tapi alhamdulillah acara
terlaksana dengan baik dan sukses. Itu saja yang kami informasikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita pahami. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua DKM Mushola Al-Muhajirin Bapak Haji Ahmad Fauzi. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita hormati, guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Dokteranda Rahmawati Haji Rohmani, di depan. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin Ibu Hajah Siti Aisyah Dahlan beserta para stafnya. Yang saya hormati ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Al-Muhajirin, pengajian rutin yang diadakan setiap hari Jumat, dan yang juga kita hormati, kita cintai anak-anak yatim kita, ini baik yang putra maupun yang putri. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini Jumat tanggal 29 Muharram 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2025, Majelis Taklim Al-Muhajirin kembali mengadakan satu kegiatan yaitu santunan yatim dan duafa yang berada di sekitar Mushola Al-Muhajirin. Yang kurang lebih tadi saya dengar jumlahnya yatim sebanyak 19 dan yang duafa sebanyak 15, jadi 34 orang. Dan juga terkumpul dari dana yang dihimpun baik dari jamaah semuanya, ibu-ibu ya, kemudian dari mushola juga kurang lebih hampir 10 jutaan ya buat Bu ya, 9 juta ya, 9.900.000, 100.000 lagi 10 juta genap. Oh, kirain 100.000. Alhamdulillah semuanya, mudah-mudahan apa yang ibu donasikan, yang ibu niatkan untuk santunan anak-anak yatim kita akan digantikan oleh Allah beratus-ratus kali lipat. Jazakallah khairul jazak, jazakallah ahsanal jazak. Saya selaku Ketua DKM Mushola Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih yang berkali-kali kepada pengurus Majelis Taklim Al-Muhajirin, karena untuk santunan yatim terus terang aja ini yang emang yang paling punya kesigapan ya, punya kepedulian, ini yang militan lah pokoknya ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya mah ya nggak bisa garapin ya Bu ya. Pengajiannya aja kalau malam Jumat cuma 7 orang, 9 orang. Nggak tahu dah. Kalau pengajian ibu-ibu yang hari Jumat nih, kalau siang nih kayak begini banyaknya, apa cuma setengahnya? Atau sepertiganya? Ya mudah-mudahan kita berharap semua ya Bu ya, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk bisa datang, kemudian kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, kalau tidak ada ujur syar'i
diusahakan untuk datang ke pengajian, karena ini kan merupakan satu kewajiban ya. Menuntut ilmu itu kan kewajiban. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, talabul ilma fardhatun ala kulli muslimin dan muslimat. Kemudian juga hadis Nabi ada yang menjamin para penuntut ilmu akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu. Siapa yang padanya menuntut jalan pada ilmu pengetahuan, ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Nah, seperti itu ya. Kasih jadi adik-adik ya, ini adik-adik yang hadir nih sebagai generasi penerus. Jadi dari kecil nih sekarang nih adik-adik harus rajin untuk mengikuti pengajian ya di majelis taklim yang mana aja yang dekat rumahnya ya. Jadi dibarengin dengan main, tapi menuntut ilmu atau ngaji juga harus dilaksanakan. Ya mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Nanti waktunya menyita untuk pengajian ibu-ibu yang akan disampaikan oleh Ustazah Rahmawati. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya. Semoga Allah berikan kesehatan dan Allah berikan rezeki yang halal dan barokah. Amin. Selanjutnya Al-Quran sebagai penyejuk hati, Al-Quran sebagai penenang jiwa, Al-Quran sebagai petunjuk. Dan apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Nini. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub wal jari junubi wal sahibi bil janbi wal sabil wa ma malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil-kafirina 'adzaban muhina.
dengan setan yang tersebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu dan berbuat baiklah kepada kedua orang, ibu, bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada ibu ini yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu tausiah dirangkai dengan doa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Hajjah Dr. Randa Rahmawati. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bifahmin bil khair. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim yang saya hormati, wabil khusus ketua kita Ibu Haji Aisyah, dan juga yang sama-sama kita cintai para undangan yang hadir di tengah-tengah kita, yang merupakan tamu istimewa yang dengannya Ibu Allah memberikan rahmat dan berkah kepada rumah kita, yang dengannya Ibu Allah memberikan tempat kita di surga, yang dengannya Ibu yang Allah menempatkan kita sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita iringi doa untuk anak-anak kita, tamu undangan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan naungan kepada semuanya, baik yang masih kecil, yang remaja maupun yang sudah dewasa, dalam kategori yatama dan duafa. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaganya, menjaga keyakinannya, agamanya, dan juga Allah mendidiknya dalam ketaatan kepada Allah, serta Allah bersamai keberhasilannya menjadi orang-orang yang qurrata a'yun, anak-anak yang menyenangkan kita semuanya, terutama menyenangkan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah untuk yang kesekian kali Mushola Al-Muhajirin, wabil khusus juga yang saya hormati ya Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Fauzi ya, alhamdulillah sebagai ketua DKM
Mudah-mudahan apa tadi yang diungkapkan ya Allah ijabah. Apa ijabahnya mudah-mudahan bertambah makmur tempat ini. Ya bapak-bapaknya Allah berikan hidayah untuk kesadaran penuh mau duduk di musola ini. Ya seperti ibu-ibunya, dan ibu-ibunya juga bertambah banyak alhamdulillah semenjak ya ketuanya Ibu Aisyah alhamdulillah bertambah banyak. Mudah-mudahan terus bertambah lagi dan juga kegiatan juga bertambah, manfaatnya lebih banyak. Mudah-mudahan Allah juga memberikan yang tambahan rezeki, tambahan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ibu sekalian, acara kita istimewa, masih di bulan Muharram. Di penghujung Muharram ya, kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita ingin andil di dalamnya. Bukan cuma orang-orang yang di sana dan di sana, tapi kita pun di sini ingin membuktikan ya ketaatan kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul untuk mencintai sesama. Bagaimana Rasulullah seorang yatama semenjak dalam kandungan, kemudian yatim piatu ketika masa anak-anak, ya satu demi satu ya yang dipercayakan untuk mendidik beliau meninggalkan. Nah, akan tetapi Rasulullah tetap tegar. Rasulullah bukan sosok yang minder, bukan sosok penakut ya, bukan sosok yang rendah diri, tapi walaupun silih berganti pendidikan yang diberikan kepada beliau, tapi itu menunjukkan kemandiriannya, menunjukkan betapa Rasulullah langsung bermunajat kepada Allah, dekat kepada Allah. Nah, begitupun anak-anak yang berada di sini yang merupakan harapan. Kalian adalah harapan orang tua kalian. Kalian adalah tumpuan cita-cita dari orang tua kalian yang belum terwujud. Kalian adalah orang-orang yang menjadi harapan dari sekelilingnya. Nah, oleh karena itu semangat terus untuk menjadi anak yang soleh. Kalau kita pernah mendengar sebuah cerita di pedesaan, ada seorang yang kalau sekolah itu selalu terlambat. Kemudian kenapa dia terlambat? Terlambat untuk pulang. Ya, dia mengawali sebelum orang-orang datang, dia sudah datang, dia duduk di sudut kelas, kemudian dia selalu terlambat pulang. Apa yang ia lakukan? Ia begitu mirisnya ketika seorang guru menangkapnya. Kenapa dia terlambat? Karena dia harus mengambil air, satu botol air keran yang orang-orang berwudu, tapi dibawa pulang untuk minum orang tuanya, ibunya. Kemudian apalagi ketika ada makanan dari teman-temannya ya yang tertinggal, yang tersisa, diambil untuk dimakan, untuk makan siang. Ketika gurunya menyaksikan begitu mirisnya orang itu, kemudian anak itu didekati. Ketika anak itu ditanya dan bercerita, ternyata dia adalah seorang tulang punggung keluarga untuk ibu dan adiknya. Nah, kita di Ulu Jami enggak sebegitunya. Ada enggak Bu yang kayak gitu, Bu? Enggak ada. Kalau ada yang kayak gitu, kita nanti terkena tanggung jawab ya, Bu. Ibu yang setiap hari makan enak, tidur enak ya, mau kemana-mana bisa. Kemudian ketika ada tetangga kita di lingkungan kita yang seperti saya ceritakan tadi, maka itu merupakan tanggung jawab besar buat kita. Tapi alhamdulillah, lingkungan Ulu Jami, lingkungan Jakarta, di mana banyak sekali majelis taklim, banyak masjid, banyak musola, semuanya sayang kepada kalian, semuanya mengutamakan kalian, semuanya memperhatikan kebahagiaan kalian, semuanya memplanningkan, memprogramkan untuk kegiatan-kegiatan demi untuk kalian. Mudah-mudahan yang memplanningkan itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena berkompetisi dengan musola lain, bukan karena kepengen namanya bagus di kalangan majlis taklim lain, bukan karena kepengen dipuji di tengah masyarakat, tidak, tapi semata-mata karena kita cinta kepada anak-anak kita, karena kemajuan anak-anak kita, tanggung jawab kita. Nah, oleh karena itu, karena kalian semuanya diutamakan, jangan sedih, jangan rendah diri,
kalian tetap ya adalah orang-orang yang berhak bahagia. Nah, oleh karena itu bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan kenikmatannya. Bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada sesama dengan apa? Dengan menunjukkan sikap yang baik, dengan menunjukkan sebagai umat Rasulullah yang taat, dengan menunjukkan orang yang cinta kepada Rasulullah. Ibu, pendidikan mereka kan tanggung jawab kita ya Bu. Jadi ibu jangan sungkan apabila melihat ya ada sesuatu. Kan yang disebut yatim itu adalah orang yang tidak berayah, yaitu pada masa kanak-kanak. Jadi kalau anak-anak tuh namanya yatim, kalau remaja bukan yatim lagi, tapi dalam kategori duafa gitu ya. Nah, mereka perlu kita perhatikan. Nah, oleh karena itu ibu, jangan hanya kita memperhatikan soal materi, tapi kita juga lihat, saksikan pertumbuhan mereka. Nah, kalau memang Allah betul-betul ya memerintahkan kepada kita pada orang tua, adibu ala auladakum ala salasah hisol, didiklah anak-anakmu, yang disitu dimaksud adalah anak kita dan anak yang dalam juga kewajiban kita secara moral. Apa yang harus dididik? Yang pertama adalah agar dia mencintai Rasulullah. Bagaimana caranya anak-anak mencintai Rasulullah? Keterlibatan anak-anak dalam mencintai Rasulullah. Bu, kalau kita bukti cinta kepada Rasulullah paling gampang dengan apa Bu? Dengan bersolawat. Kita coba anak kita bisa solawat enggak ya? Coba sayang, solawat. Solawat apa ya? Solawat tibil kulub bisa ya? Ibu-ibunya diam ya, anak-anak ya. Ayo coba 1, 2, 3. Allahumma sholli. Yuk, tanda cinta kita kepada Rasulullah. Dina Muhammadin tibil qulubi. Sayang dibuka. Ayo supaya dapat kita selawat di hari Jumat ini. Abdani wa shifaiha wa nuril wa damfiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bisa? Tadi ada yang diam aja. Coba deh yang paling gampang, sholawat apa Bu? Sholawat Jibril yang paling gampang. Ayo 1, 2, 3. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu tanda cinta. Jadi perkenalkan agar mereka itu cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, perkenalkan mereka agar cinta kepada keluarga Rasulullah, Ahlul Bait. Ketika kita cinta kepada keluarga Rasulullah, insya Allah Allah mudahkan kita untuk beribrah, untuk meneladani bagaimana keluarga Rasulullah. Yang ibu-ibunya meneladani bagaimana istri-istri Rasulullah, kesolehannya, ketaatannya, kecerdasannya, dan juga yang anak-anak mencontoh cucu Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli, ahli jannah karena cinta kepada ahli dari Rasulullah. Kemudian apa yang ketiga? Wa qiraatil Quran, agar mencintai Al-Quran. Ya, oleh karena itu ya
bagaimana caranya agar anak-anak cinta kepada Al-Quran? Ya, boleh juga tuh diadain pengajian di sini, pengajian anak-anak yang ngajar nih dari anggota ibu-ibu. Kemudian yang belajar gratis, jangan bayar ya. Kenapa? Ini supaya kita dalam rangka untuk yang mengentaskan anak-anak dari tidak bisa membaca Al-Quran. Karena memang itu diperintahkan oleh Rasulullah. Boleh bergantian nih, dijadwalkan bergantian ibu-ibu siapa, giliran siapa, giliran siapa. Rangkul anak-anak, ajarkan anak-anak. Ya, karena apa ya? Membaca ya, belajar Al-Quran itu yang gratis aja susah ya, apalagi yang bayar. Makanya kita ajak, yang penting dia datang, dia mau datang, ajarin. Ya, nggak usah malu, yang masih ikrok belajar ikrok. Supaya apa? Karena mereka adalah tanggung jawab kita semuanya. Karena apa? Mereka itu sudah tidak ada lagi figur seorang kepala keluarga. Mereka itu kasih sayang lengkap. Jadi kita juga harus penuh kasih sayang. Nah, bagaimana prinsip Islam ya di dalam memperlakukan mereka, di dalam memperlakukan anak-anak yang saat ini sedang berada di hadapan. Ini bagus sekali, saya lihat udah dikasihin, duduk udah dikasihin ya. Karena memang kita harus merubah seperti acara pada umumnya ya. Karena apa? Mereka juga harus dibesarkan hatinya, dibahagiakan kehidupannya. Jadi apa yang kita lakukan Ibu, yang diperintahkan dalam agama kita? Yang pertama adalah berbuat baik kepada mereka. Jadi berbuat baik kan bukan kepada orang tua kita doang, bukan kepada suami kita atau keluarga kita doang, tapi kepada mereka juga. Wa intakhalitunahum fa ihwanukum. Itu kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah 220. Ketika kita menggauli mereka, anak-anak yatim, fa ihwanukum. Mereka adalah ikhwan. Mereka adalah ya saudara kita. Jadi kalau saudara bagaimana Bu? Ya, tidak dikatakan tidak masuk surga seseorang apabila cintanya kepada siapa Bu? Kepada saudaranya. Dia harus seperti mencintai diri kita sendiri. Nah, mereka juga anggap saudara Ibu. Mereka bukan orang lain. Makanya ketika kita berjumpa dengan mereka, bukan sekedar tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah, bukan sekedar itu, tapi ada sentuhan hati dengan penuh kasih sayang. Karena Allah yang memerintahkan, jadikanlah mereka itu saudaramu. Jadi perlakukan dengan baik. Ketika bersamamu perlakukan dengan baik, ketika dia tinggal bersamamu juga perlakukan dengan baik. Dan kita tahu Ibu, rumah-rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik, catatannya itu diperlakukan dengan baik, maka sama dengan di dalam rumah itu terdapat satu pintu yang pintunya itu langsung menuju ke surga. Oh, Masya Allah, indah banget. Tapi dilakukan dengan baik. Bukan kita mengajak mereka di rumah untuk asisten rumah tangga. Bukan kita ngajak rumah kita karena anak kita gak punya teman. Bukan kita ngajak rumah kita karena anak kita ini kurang dalam pelajaran. Kemudian ada mereka yang cerdas supaya nanti belajar. Bukan. Jadi jangan hanya faktor-faktor yang menguntungkan kita, tetapi betul-betul mutlak, pure. Kita memang ingin memperlakukan mereka, membahagiakan mereka. Kalau zaman dulu kan ya banyak anak-anak yang ditaruh di panti, gitu ya Bu ya. Zaman dulu. Kalau zaman dulu terkenal tuh panti. Ya, panti asuhan mana? Anajah. Ini ada alumninya enggak? Nggak usah disebutin dah. Ya, itu zaman dulu Bu. Kalau zaman sekarang enak Bu ya. Mengasuh itu tidak mesti mereka itu berpindah tempat dari rumah aslinya, rumah asalnya. Karena apa? Tetap yang terbaik pendidikan anak itu bersama orang tua, bersama keluarga. Nah, kita bisa Bu menjadi ibu asuh,
tanpa di panti asuhan. Mereka tinggal tetap kepada orang tuanya, tapi kita nih ya kolektif ngumpulin untuk menjaminkan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhannya. Itu kan sudah banyak dilakukan ya Bu. Lembaga-lembaga, instansi, perkantoran sekarang udah banyak. Cuma Ibu ya, masalahnya mereka itu memfasilitasi bagi anak-anak yang apa Bu? Berprestasi. Bu berprestasi. Tuh lihat tuh Bu, Muhammadiyah ya, organisasi Muhammadiyah itu memfasilitasi luar biasa. Dari SD sampai universitas sampai S2 itu dibiayai. Ada lagi Bu yang apa dicari lagi orang-orang yang memang jurusan IPA yang ingin jurusan kedokteran itu dibiayai sampai sukses. Tapi yang berprestasi Bu. Sedangkan anak-anak Bu, anak-anak itu apakah semuanya berprestasi Bu? Tidak. Akhirnya bagaimana Bu? Yang pintar semakin pintar, semakin maju, yang kurang akan ambruk jatuh, kan gitu. Nah makanya kita, kalau memang lembaga-lembaga besar itu memfasilitasi dari anak-anak yang berprestasi, kita masyarakat angkat mereka yang kurang beruntung dalam prestasi. Loh, kalau mau nyetamain yang prestasi dong, kasihan Bu yang tidak berprestasi. Akhirnya dia nggak sekolah, DO putus sekolah, ya. Walaupun sebetulnya nah, semua anak itu cerdas ya. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada. Karena apa? Allah memberikan potensi, semuanya diberikan potensi. Cuma masalahnya anak yang rajin dan anak yang malas. Anak yang malas sulit. Dan rajin malasnya anak tergantung siapa Bu? Orang tua. Tergantung orang tua. Nah ini kendalanya orang tuanya apa? Orang tuanya sibuk bekerja untuk mencari nafkah menghidupi beberapa anak yang tidak ada ayahnya. Kan itu. Jadi sulit untuk memperhatikan. Makanya kita maju di tengah-tengah mereka untuk membantu bagaimana caranya ya agar mereka itu setara dengan orang-orang yang hidup pada umumnya. Bisa. Nah, Ibu juga di masyarakat gitu Bu. Kalau misalnya belum ada yang dipegang oleh lembaga tertentu untuk maju, kita Ibu kolektifkan apa? Uang untuk mereka Ibu tidak akan surut, tidak akan bangkrut. Tapi uang yang kita keluarkan untuk mereka, maka kita akan bertambah dan bertambah berlimpah. Jadi perlakukanlah mereka dengan baik. Kemudian apa lagi yang kita lakukan untuk mereka Bu? Kelola harta mereka dengan baik. Bu, anak yatim ada yang kaya nggak Bu? Ada ya. Nah harus dikelola. Siapa yang mengelola Ibu? Yang mengelola pertama adalah keluarganya ya. Siapa keluarganya? Orang jadi walinya. Siapa walinya? Ibunya, kakeknya, pamannya, itu wali mengelola. Tapi kan tidak semuanya anak yatim punya warisan yang banyak. Tapi Bu, mereka kalau bulan-bulan tertentu uangnya banyak nggak Bu? Banyak. Misalnya bulan apa? Muharram, bulan Ramadan, ya, Lebaran, itu kan banyak. Nah ini Bu, makanya dikatakan kelola, bantu mengelola. Jadi ini Ibu sebagai tetangga, kalau kita punya tangga anak yatim, jangan malu, jangan merasa ikut campur ya. Nggak apa-apa Ibu. Karena apa? Dia khawatirkan ujian yang terdapat pada mamanya, itu dia nggak sanggup ujian. Uang anaknya baru dapat santunan tuh ya, ada berapa banyak, beberapa tempat, sampai berapa juta ya. Emaknya buat pacaran, misalnya. Kan repot begitu. Sini mak simpen gitu ya. Ya ngomongnya mah disimpan maknya. Padahal uangnya buat apa Bu? Buat belanja. Belanja apa Bu? Belanja lipstik baru, belanja lagi baju baru emaknya. Asal anaknya aja dia marah. Emang kamu tinggal di mana? Orang yang biayain pakai hitung-hitungan orang tua gitu ya. Nah itu hak anak tuh nggak boleh. Jadi yang dikatakan jangan memakan harta anak yatim bukan cuma yatim tetangga kita, orang lain, tapi sama nih orang tuanya juga. Nah makanya apa Bu? Amankan. Kalau Ibu tahu itu kasih tahu, jangan dihabisin.
Ada orang kan udah jadi anak yatim tuh udah lama, itu duitnya udah banyak kalau dikumpulin, kalau emaknya telaten ya Bu ya. Ya, emaknya jangan ngambil dari situ Bu. Mamanya nyari tuh untuk makan hari-hari, untuk biaya nyari. Ini anaknya simpen aja duitnya, kan jadi banyak. Nah ya, jadi apa Bu? Mereka mau berbuat apa hari esoknya enak leluasa karena ada tabungan. Itu kewajiban kita. Dan Ibu boleh nanya, ya dikemanain ini? Ya, tapi kadang anak-anak ada juga yang apa Bu, uangnya sendiri diberikan apa Bu? Mainan, habis udah handphone yang kerenan handphone dia sama kita gitu ya Bu ya. Karena apa, uangnya banyak, jangan sayangnya ya. Handphone untuk apa? Handphone untuk komunikasi, untuk misalnya cari pelajaran tugas, sebatas itu aja. Jangan yang aneh-aneh, beli yang mahal-mahal, karena apa, pinteran handphonenya daripada orang yang megang. Handphonenya udah keren, udah apa, bisa apa aja bisa. Orang yang pakai nggak bisa kan sayang. Dengan beli handphone yang biasa-biasa aja. Ya, itu juga perlu kita perhatikan. Makanya Pak Ahmad yatim fala taqhar. Dan terhadap anak yatim janganlah kita ya menyia-nyiakannya. Ya, jadi kita perhatikan dengan penuh kasih sayang, itu sudah kita buktikan ya di sini. Nah, jadi itu enak ya. Ya, kita juga sayang dengan apa Ibu memberi kebutuhan lahir dan batin, memberi kebutuhan makan. Makanya Ibu kalau ada santunan, memang kalau udah banyak lengkap ya Bu. Ada uangnya, ada apanya lagi Bu, ada makanannya, ada apanya lagi Bu, ada yang langgeng tuh. Yang langgeng misalnya apa, pakaian atau buku atau apa gitu Bu. Nah, jadi bisa dipakai untuk mereka. Nah, itu bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Dan kita pastikan Ibu, kita yang berdekatan dengan mereka, pastikan mereka itu lebih baik kehidupannya. Ini kita lihat ya, perkembangan demi perkembangan, kita lihat informasi sesama teman kita bagaimana itu, apakah betul-betul dia sampai nggak sekolah karena nggak punya uang ya. Kalau bisa kita perhatikan agar dia hidupnya lebih baik dari sebelumnya, lebih layak dari sebelumnya. Bukan cuma urusan dunia Ibu, tapi ibadahnya juga lebih baik. Makanya bagus Bu kalau ada yang ngumpulin anak-anak kemudian dibina apa Bu, diajarin bacaan sholat ya. Jadi bukan sekedar lepas seperti ini ya, diajarin juga bacaan sholat, diajarin ngaji, diajarin fikih, supaya mereka lebih baik di hadapan Allah. Meskipun sosok orang tua tidak ada, tetap kita berikan kebahagiaan ya, menjadi orang-orang yang lebih baik. Kemudian apa Bu, kita jaga juga kehormatannya Bu ya. Kalau ada anak remaja, ya Allah itu anak masih keluyuran, itu tanggung jawab kita, karena mereka tidak punya ayah, dia sebelah. Jadi tanggung jawab kita boleh untuk menegur. Agar apa? Agar mereka itu ya bisa sesuai syariat agama, mentaati Allah. Kita jaga kehormatannya. Ya, sebab apa Ibu? Ya, kasus-kasus orang-orang yang di luar kontrol, tidak punya orang tua, pergaulannya bebas. Ya. Tapi enggak semuanya Ibu, ya sama, orang punya orang tua juga ada yang pergaulan bebas. Tapi kita khususkan untuk mereka, kita perhatikan agar mereka itu ya lebih mendapatkan hak-haknya di dalam apa, ditegur dalam urusan ketaatan kepada Allah, urusan kehormatan. Nah, itu adalah semuanya hak mereka. Nah, sekarang bagaimana Ibu kita? Ya, Allah memberikan keistimewaan buat kita nih, buat ibu-ibu diberikan hadiah. Tidak sesimpel yang Ibu lakukan. Kemarin Ibu ngasih 10.000, 100.000, 200.000 kan gitu. Tidak sesimpel Ibu yang kita dapatkan. Karena apa Ibu? Allah memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang memperhatikan, yang menyayangi. Ada apa Ibu yang tadi? Yang pertama saya katakan ada pintu surga di dalam rumah kita, gitu Bu. Jadi perlakukan mereka dengan baik.
Kemudian apa lagi Bu? Apa yang dimaksud pintu di situ Ibu? Maksudnya apa Bu? Ada cahaya keberkahan di dalam rumah kita. Ada cahaya rahmat Allah, ada cahaya amal soleh di dalam rumah kita yang terus dan terus tumbuh. Karena di dalamnya ada orang yang sangat dicintai Allah, diprioritaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ibu, kalau Ibu hati Ibu keras, hati keras yang seperti apa sih Bu? Hati keras seperti apa Bu? Iya. Lah kewajiban kita sholat ogah. Kewajiban kita ngaji, diajak pengajian ogah. Itu keras tuh hatinya. Ya. Orang-orang pada kolektifan melalui sedekah dia mah cuek aja. Itu namanya keras Bu. Suami ngasih tahu malah dilanggar. Orang tua ngasih tahu malah dilawan. Itu keras. Bu, hati Ibu apabila ada yang seperti itu Bu, tambahkan sedekah kita untuk anak yatim. Karena sedekah kepada mereka itu akan melembutkan hati, mendekatkan kita kepada Allah. Ya, sampai tadi memperoleh keberkahan dari Allah. Innama tansuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian diberi pertolongan dan rezeki karena sebab-sebab orang yang lemah. Karena mereka kita mendapatkan rahmat, karena mereka kita mendapatkan berkah, karena mereka kita ditambahkan rezekinya oleh Allah. Saat ini bisa jadi uang kita berkurang, tapi sebetulnya rezeki kita bertambah tanpa kita sadari. Ya, mudah-mudahan Allah juga melapangkan rezeki kita, kemudian juga Allah memuliakan kita. Ya, karena dengan itu Allah akan memuliakan. Bagaimana tidak? Ana wa ukafilul yatim, apa katanya? Fil jannah hakada. Aku dan orang-orang yang mencintai anak yatim, kata Rasulullah, fil jannah, di surga itu hakaja, seperti ini. Jadi sangat dekat. Jadi ibu-ibu adalah orang-orang yang dekat dengan acara ini. Bisa jadi kalau kita nggak bikin acara, ibu lupa tuh dengan muharram, kemudian ibu tidak mengeluarkan sama sekali hak mereka. Tapi dengan adanya acara ini, bisa jadi ada yang udah nyumbang sekali, pengen nambah, ada rezeki lagi, nyumbang 2 kali, pengen nambah, ada rezeki jadi 3 kali. Karena apa? Kita saking cintanya kepada Rasulullah, saking kita kepengen dekat dengan Rasulullah. Nah, pokoknya Bu, Islam luar biasa. Ya, menempatkan anak yatim sebagai amanah yang merupakan ladang buat amal kita, ibu-ibu. Ini jadi ladang amal, Ibu. Ya, makanya disayangi. Ibu, mereka itu bukan beban Ibu buat kita, melainkan mereka itu adalah sebagai pintu menuju ridho Allah, bukan beban. Kadang kalau orang dekat anak yatim ada beban banget gitu ya. Di rumahnya ada, mereka itu rasanya beban, padahal bukan beban, itu pintu menuju ridho Allah. Nah, jadi kita jangan bosan-bosan untuk terus berbuat baik untuk mereka, baik hati mereka, kita doakan mereka, maupun lisan kita, ya, maupun perbuatan mereka, support mereka terus agar mereka itu betul-betul menjadi manusia yang dicintai Allah, manusia yang taat, ya, manusia yang berani, dan manusia yang sukses. Dan kita doakan juga mudah-mudahan anak-anak ini merupakan anak-anak yang dibanggakan oleh Allah, yang harapan, ya, anak-anak yang mendapat naungan Allah. Siapakah yang mendapat naungan Allah? Yaitu orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri dalam ibadah. Ya, makanya nih anak-anak kami yang ada di sini, nah, tolong jangan tinggalkan sholat. Sholat ya sayangnya, sholat ya. Karena apa? Dengan sholat, apa yang kalian keluhkan di hati kalian, maka Allah akan mencarikan jalan keluar. Apa yang kalian sulitkan di dalam keseharian, Allah akan memberikan kemudahan. Karena kekuatan itu dari sholat. Sholatnya berapa kali sehari? Berapa kali sehari?
ya. Sholat subuh, sholatnya subuh, sholat ya. Anak sekarang itu ya, anak zaman Gen Z ini ya, itu kecenderungannya untuk begadang malam. Tapi justru Rasulullah, kalau cinta pada Rasulullah sayang, kalau mau sukses nggak? Mau ya. Kalau mau sukses ya, tidurnya Rasulullah itu jam 10. Makanya jam 10 tidur ya. Handphonenya ditaruh. Handphone itu jadi racun kalau malam-malam. Ya, kalau kita tidak bisa memanfaatkan. Makanya handphonenya kasih mamanya. Tidur. Supaya apa? Supaya azan subuh bisa bangun. Siapa yang kalau subuh berjamaah di musholanya? Siapa sayang? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada yang lucu ya? Kalau subuh berjamaah ya, berjamaah di mushola, pergi ke mushola ya. Nanti zuhur, sholat lagi akhir, mana apa? Nih muka kita kalau nggak kena air jadi kering, besem. Tapi kalau kena air wudhu ya, jadi cakep mukanya. Nggak usah pakai skincare yang mahal-mahal. Walaupun anak sekarang, anak SMA tuh lihat Bu, anak SMA mah beda sama kita zaman dulu. Kita mah zaman dulu buluk-buluk banget ya Bu ya. Mukanya. Lihat Bu anak sekarang tuh, anak SMP habis bubar di sekolah nih, Masya Allah mukanya kena matahari kinclong banget. Nggak usah pakai itu skincare gitu ya. Mendingan uangnya buat mamanya belanja. Ya nggak usah beli itu, yang penting air wudhu. Ya wudhu. Zuhur wudhu, asar wudhu lagi, wajahnya selir kena air. Ya. Pakai shower juga bagus. Ya. Kalau mau refleksi menyenangkan, pakai shower. Punya shower nggak di rumah? Nggak punya. Kalau nggak punya shower, gelas aqua dibolong-bolongin, ya. Itu bagus loh buat refleksi muka. Gelas aqua dibolong-bolongin, dipenuhi, diberikan ke muka. Semakin kencang semakin bagus. Itu bagus Bu. Buat anak-anak, buat orang tua, sama juga ibu-ibu. Jadi apa tuh yang udah mati-mati itu bisa bisa kontak ya. Nah ya, jadi sholat, baca Qurannya sehari berapa kali deh? Baca Quran nggak? Baca. Ya baca Quran, tiap malam baca Quran ya. No, yang laki-laki udah duduk aja udah mau sholat asar ya. Udah pada sujud aja. Ya, Quran dibaca sayang ya. Ya, handphone jangan sering-sering dipegang, karena apa tuh? Panasnya handphone itu merusak kalian yang masih halus saraf-sarafnya. Tuh, jangan sering-sering ditaruh. Nah itu, yang mudah-mudahan kita doakan ya Bu ya, anak-anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang diharapkan oleh orang tuanya, diharapkan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sampai sini Ibu, mudah-mudahan ya apa yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak kita semuanya, Allah memberikan limpahan. Suami Ibu diberikan kesehatan, suami Ibu diberikan kelancaran urusannya, suami Ibu diberikan keberkahan rezekinya, keluarga kita diberikan keharmonisan, dijaga untuk sakinah mawaddah warahmahnya. Dan juga karena mereka anak-anak kita, Allah perhatikan, Allah didik menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang tidak dijauhkan dari aduun, bukan menjadi anak-anak yang menjadi musuh buat kita orang tuanya, tapi anak-anak yang betul-betul menyenangkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu, sampai sini berdoa ya terakhir. Ya kita doa Ibu, mari kita baca Al-Fatihah bersama, kita niatkannya untuk hati kita, untuk diri kita, untuk kesehatan lahir batin kita. Kemudian kita niatkan juga untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita, guru-guru kita, ini juga yang dulu sebagai pelopor Al-Muhajirin ya, Ibu Hajah Masriyah. Ya, kita niatkan untuk beliau, untuk ya kemuliaan beliau di hadapan Allah, raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita doakan untuk anak keturunan kita, khususnya untuk anak-anak yang ada di hadapan kita doakan.
ala hadirnya wala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwinna fi sakaratil maut wa najata minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ain wa sayyidi sya'ni kullahu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Allahumma afrik alana sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati ad-da'i wa qahri rijal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma barik lil muqa'i wal musaddiqina waj'al amwalahum thayyibatan mubarakah wa uhlib alaihim fi kulli habbatin ad'afan washfi sudurahum bil farahil wal qarrah. Ya Allah, berikanlah kepada para donatur, para dermawan dan orang-orang yang bersedekah ya Allah. Jadikanlah harta mereka suci dan penuh berkah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, gantilah setiap bukir kebaikan mereka dengan berlipat ganda ya Allah. Ya Allah ya Rabb, penuhi hati mereka dengan kebahagiaan dan ketenangan ya Allah. Allahumma jfad aitamana warzuqhumul ilman nafi'ah wal akhlaqal hasanah wal rizqul wasi' wahlum ala kulli yatimi bi rahmatika wa azimik waj'alhum minas sholihin al muflihin. Ya Allah ya Rabb kami, lindungilah anak-anak yatim yang berada di sini saat ini ya Allah, dan anak-anak yatim dimanapun berada ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah mereka ilmu yang bermanfaat ya Allah. Limpahkan hiasi mereka dengan akhlak mulia ya Allah, dan berikanlah rezeki yang luas ya Allah. Ya Allah ya Rabb, naungi mereka, sesungguhnya Engkau memberi naungan yang terbaik. Gantikanlah kesedihan mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah mereka termasuk orang-orang yang solih dan beruntung. Beri mereka kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir kita baca bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Silakan dilanjut panitia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, Ustazah Haja Dr. Anda Rahmawati yang telah memberikan ilmunya untuk kita. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin. Selanjutnya yaitu pemberian bingkisan untuk anak-anak yatim dan duafa. Ibu akan memanggil dari yatim dulu ya, yang disebut namanya tolong maju, ya. Nanti berbaris di sini. Zulfa, Ananda Zulfa. Saling ngomong dulu ya. Putra, Eka, Sarah, Siti Nur Fajrina. Alat diatur lah. Ica, bukan Marisa, Ica dulu, Ica. Marisa belakangan. Ya, Ica. Kenisa. Kenisa. Kalau itu diputar dulu. Kenisa. Salim, sayang. Bintang. Bintang. Erin. Erin. Hamza. Dulu aja dulu. Nur Widya. Hamza nggak datang kan? Iya. Nur Widya. Kamelia. Raihan Buyani. Kalau Raihan ada dua, ada keterangan. Satrio. Anggi nggak hadir, sakit. Raihan Madura. Marisa. Marisa. Talita. Talita. Iya. Revan. Anaknya main kayak dia. Itu cucunya Bang Habib. Ya, alat diatur ya, las duduknya. Sekarang doa apa? Saya panggil ya. Angga, Fadil, Damar. Damar loncat dulu. Loncat dulu Damar. Ihsan nggak datang juga kayaknya. Iya. Aufa belakangan. Atar. Atar ada. Ntar baru saling tas. Bang Pimpur mana dia? Nggak datang ya Erni? Ya belakangan. Rumina belakangan. Belakangan ada. Absor. Bu Absor. Tuti. Bu Sofani. Sofani. Bu Asma. Limpong. Sofani udah. Bu Asma, Limpong loncatin. Sama Bu Yani. Loncatin. Bu Yani loncatin. Terakhir Bu Yani. Bu Yani. Suryani. Masya Allah. Maju sayangku. Maju Sur. Ayo nggak apa-apa. Iya. Nah, ayo kita foto bareng dulu ya. Nanti baru salaman semua ke seluruh jamaah.
Siapa aja bisa diri nggak apa-apa. Iya. Patah-patah. Maksudnya doa apa? Kita foto bareng sama Bu Guru. Maju. Terima kasih kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin atas donasinya untuk anak-anak yatim kita. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.